ओम शांति। आज साकार महावाक्य 30/1/2026। मधुर संतान माने सारा कल्प भितर यह ही हेउची सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम जुग। यही समय तुम्हें पिला माने जुग रूपक साकारी द्वारा सतुप्रधान अर्थात मीठा हेउछ। प्रश्न अनेक प्रकार प्रश्नर उत्पत्तिर कारण तथा से सबुर निवारण कौन? उत्तर जेतेबेले देह अभिमान आसुछ सेतेबेले ही संशय उत्पन्न हेउछि एवं संशय आसिबा द्वारा ही अनेक प्रकार प्रश्नर उत्पत्ति होइथाए। बाबा कहउछन्ति मु तुम मानकु जे कार्य देइछि जहाकि पतितरु पावन हुआ एवं अन्य मानकु मध्य कराओ। सर्वदा ही धंदारे व्यस्त रहिले सबु प्रश्न समाप्त होइजिब। गीत अछि तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले मीठा मीठा आत्मिक संतान बोली किए कहले एक निश्चित भाव में आत्मार पिता परमात्मा ही कहीपरिबे। मीठा मीठा संतान माने एबे सम्मुखरे बसिचंती एवं बाबा बहु स्नेहर सहित बुझाउछंती। एबे तुमे माने जानुछ जे सुख शांतिर दाता दुख हर्ता बाबांक व्यतीत सारा दुनिया रे अन्य कौनसी मनुष्य होई परिबे नाही। सेथिपाई समस्ते दुख समय बाबा को मने पकाई आसुछंती। तुमे माने बाबा सम्मुखरे बसिछ तेणु जानुछ जे बाबा आमको सुखधामर योग्य करुछंती। आमे माने सदाकाल पाई सुखधामर मालिक करुथिबा बाबांक सम्मुख को आसीछु। एबे बुझी पारुछु जे सम्मुखरे शुणिबा एवं दूर रही शुणिबारे बहुत अंतर रहिछि। मधुबन ने तुमे माने सम्मुखरे शुणुछ मधुबन प्रसिद्ध अटे। मधुबन ने से माने श्रीकृष्णकर चित्र देखाइछंती किंतु वर्तमान तो श्रीकृष्ण नाहांती। तुमे पिला माने जानिछ निजको बारंबार आत्मनिश्चय करबाकू हेबो एथिरे मेहनत लागि थाए। मु आत्मा बाबांक ठारू वर्षा नेउछि। बाबा सारा सृष्टि चक्र भितर थरे मात्र आसुछंती। यह कल्पर कल्याणकारी संगम जुग। यार नाम पुरुषोत्तम रखा जाइछि। यह संगम जुग अटे जो समय समस्त मनुष्य मात्र उत्तम होइथांती। एबे तो समस्त मनुष्य मात्रंकर आत्मा तमो प्रधान होई जाइछि जहा पुणी सतो प्रधान हेबो। सतो प्रधान थिबा समय आत्मा उत्तम थिला। तमो प्रधान हेबा द्वारा मनुष्य मध्य कनिष्ठ होई जाइछंती। तेबे वर्तमान बाबा आत्मा मानंकु सम्मुखरे बसी बुझाउछंती सारा पाठ आत्मा ही करुछि शरीर नुहे। एबे तुम मानंक बुद्धि रे आसी जाइछि जे आमे आत्मा माने वास्तव रे निराकारी दुनिया बा शांति धामर निवासी अटु। एही कथा को केही जानी नाहंती ना काहा को बुझाई पारिबे। एबे तुमर बुद्धिर ताला खोली जाइछि। तुमे जानुछ वास्तव रे आत्मा परम धाम रे रहुछि। ताहा हेला निराकारी दुनिया यह साकारी दुनिया। एठारे आमे सबु आत्मा माने पाठधारी अटु। प्रथमे प्रथमे आमे माने अभिनय करिबा पई आसुछु पुणी क्रमान्वये समस्ते आसीथांती। सबु पाठधारी एकाठी आसंती नाही। भिन्न भिन्न प्रकार पाठधारी माने समय अनुसार एठाकु आसीबारे लागिछंती। समस्ते सेतेबेले एकाठी हेबे जेतेबेले नाटक शेष हेबो। एबे तुम मानकु परिचय मिलिछि मु आत्मा प्रकृत रे शांति धामर निवासी अटे। एठाकु पाठ करिबा पई आसीछि। बाबा सारा समय अर्थात पूरा कल्प पाठ करिबा पई आसंती नाही। आमे ही पाठ करी करी सतो प्रधान रु तमो प्रधान होई जाइछु। एबे तुम मानकु सम्मुखरे सुनिबाकू बहुत मजा लागुछि। निजे मुरड़ी पड़ले एबे एते मजा आसे नाही। एठारे सम्मुखरे रहिछ ना। तुमे पिला माने जानुछ जे भारत भगवान भगवतींकर स्थान थिला जहाकि एबे नाही। स्मारकी स्वरूप सेमानंकर चित्र देखुछ अर्थात निश्चित भाव में सेमानंकर दुनिया थिला। आमे माने मध्य सेठाकर अर्थात स्वर्गर निवासी थिले। प्रथमे प्रथमे आमे देवता थिले। निजर पाठ को तो मने पकाइबा ना कि भूली जिबा। बाबा कहउचंती तुमे माने ही एठारे एही पाठ करिछ। एहा ड्रामा अटे। नुआ दुनिया पुणी निश्चित पुरुणा हेबो। प्रथमे प्रथमे उपरु जो आत्मा माने आसी थांती से माने सुवर्ण युग अर्थात सत्य युग रे आसी थांती। एही सब कथा एबे तुम मानक बुद्धि रे अछि। तुमे माने विश्वर मालिक महाराजा महाराणी थिल। सेठारे केवल तुम मानकर राजधानी थिला। एबे तो राजधानी नाही। एबे तुमे शिक्षा ग्रहण करुछ जे सेठारे आमे राजकार्य किपरि चलाइबा।
ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତି କାରଣ ମତଦାତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ। ସେମାନେ ତ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ମତ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଯଦି କାହାଠାରୁ ମତ ନେଲେ ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କାୟମ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସତେଜ ହେଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଆସି ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ବାଣୀରେ ଆସୁଛ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବିନା କର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେମିତି ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେମିତି ତୁମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା ବି ପାଠ ମିଳିଛି ତାହା କରି ଚାଲିଛି। ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତାର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି। ପତିତ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଫରକ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିଲେ 1 ମାସ ପରେ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ହକ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଗେହ୍ଲା ମିଠା ଶିକିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ହେବ ଅଭିନୟ କରି କରି ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ମୋ ସହିତ ମିଶୁଛ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମ ଅଭିନେତାମାନେ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ତା ଭିତରେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଶରୀର ତ ବଦଳି ଚାଲିଛି, ବାକି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ଅଟେ ନା? ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଏବେ ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହିବେ। ଏବେ ଏହି ବେହଦର ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମଶାମାଛି ସଦୃଶ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେହି ବି ଆତ୍ମା ଯଦି ପରମଧାମରୁ ଆସୁଛି ତେବେ ତାର କି ମୂଲ୍ୟ ହେବ? ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମଗନ୍ଧ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆସି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଥିଲେ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଏହିପରି ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କରିବା? କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ରାଜ୍ୟପଦ ପାଇବା କ'ଣ ସହଜ କଥା କି? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ହୋଇଗଲେ ଯୋଗ ଲାଗିଯିବ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ।
କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା, ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମହିମା। ତୁମକୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ମିଠା ସାକାରିନ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ସାକାରିନ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଜଣାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ସୁଖ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସୁଖଧାମର ସ୍ଥାପକ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ବିଘ୍ନ ବହୁତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଖାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ବାହାରିଯିବ। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଠାକାର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମକୁ ନିଜର ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟ ଆମର ରହିଛି। ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପେ ଆପେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଏହାର ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା? ବାବା କେବଳ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଶା ସଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଶରୀର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ସେ ନିଜର କର୍ମର ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଯୋଗାଗ୍ନି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ନାଟକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ, ସୀତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତିତ ଅଟ। ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ। ଏବେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମ କେବଳ ସେହି ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଅକ୍ଷର ଶୁଣିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ନିଆଁ ପାରି ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁଠି ଯୋଗରୂପୀ ଅଗ୍ନି, କେଉଁଠି ଏହି ନିଆଁ। ଆତ୍ମା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିଲେ ହିଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି ନା? ଏହି ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାମାନେ ରାବଣର ଜେଲରେ ଶୋକବାଟିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ସୁଖକୁ ତ କାକବିଷ୍ଟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏବେ ଶିବ ସାଜନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଫିମେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ନା? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସୁଖଧାମକୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣିକୁ ଭରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ପୁଣି ବାବା ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କରିନଥାନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ରାଜଧାନୀରେ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଥିବ ସେମିତି ହେବ। ଯେମିତି ମହଲ ତିଆରି କରିଥିବେ ସେମିତି କରିବେ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତାର। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେ ପତିତ ପାବନ। ତେବେ ପାବନ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇଯିବେ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। ଏବେ ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନ କିଏ। ଏହା ହେଲା ପତିତ ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଲା ପାବନ ଦୁନିଆ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହିଁ ହେଉଛି ପାବନ କିପରି ହେବ ଏବଂ କିଏ କରିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପତିତ ପାବନ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବ ତୁମେ ପତିତ, ତେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ନିଜକୁ କେହି ବି ବିକାରୀ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥି ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ନା?
କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା ଶିବାଳୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କିପରି ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ। ବାକି ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯିବେ। ପବିତ୍ରରୁ ପୁଣି ତୁରନ୍ତ କେହି ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ, ରଜୋ, ତମୋ। ଏବେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଯେପରି ଏବେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ଅଟ। ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଗଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ନୌକା ଅଟନ୍ତି, ତୁମେ ରାସ୍ତା ବତାଇଲା ବାଲା ପାଇଲଟ ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ତୁମେ ଏବେ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ, କଳିଯୁଗ ଦୁଃଖଧାମକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲାକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ଭରିବାକୁ ହେବ। ସଂଶୟରେ ଆସି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୂପୀ ସୀତାକୁ ପାବନ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି କଥାରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରକୁ ନ ଯାଇ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ମନନ ଦ୍ୱାରା ମଗନ ଅବସ୍ଥାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ଅନୁଭବକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଆଧାର ହେଲା ମନନ ଶକ୍ତି। ମନନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମଗନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମଗନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେବେ ମଗନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବା, ଯାହାକି କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେହନତ କରିବାର ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସାଗରର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ଅନୁଭବର ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଗର ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଅ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି କୌଣସି ବି ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ବୈଭବର ବନ୍ଧନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଆକର୍ଷଣ ସର୍ବଦା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ କର୍ମାତୀତ ହେବା ଅର୍ଥ ହେଲା ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ବା ନିଆରା ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କର୍ମ କରାଇବା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ନିଆରା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଅ। ସହଜରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି କର୍ମ କରିଲା ବାଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କରାଇବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଦୁହେଁ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।